ngày đi khi ông nâng lơ ngọc sạch đây áp thì bài ngọc ở dơ khơi tha hai nó vây ban chia cả ruột làng vây như bọc rê su Christ chia cần lưในการยอมชนะเลือสิ่งใดสละระบอบเยิงทางมีชีวิตรวมเน่าออกการชนิดจมวยตรงการอาเยิงรวมเน่าการแต่ยูนุ่งเยิงเลือแผ่นใดรวมเน่าการแต่ยูนุ่งเยิงดันทาการแต่คัดโจมจิตสิ่งใดสละการแต่ฉับฟังผู้สลับตัวนี้เนี่ยน่ารวมเน่าบานยูเน่าเลือแผ่นใดนี้สมัยทาสิ่งใดสลับการแต่ฉับแต่นี่จะโจกเวียสนาจงกรอยบ่อ๋อตั้งอ๋อระบำนุ่นนเลือแผ่นใดหายชีมวยนังกาเป็นนุ่นอนมองเนื้อกาเพยคลายมนุษย์ตั้งอ๋อมีกาเพยคลายสิ่งใดสลับกาเพยคลายในเอาไว้แต่การลางนบอลโลนทานมวยเตี้ยป้อนแต่มีการมีประจุรอลางวิ่งระบบพองเพลสุคริบานต้องห้าเอาเยอะปีดอกเบี้ยแต่อาชนะเลือดสักได้สลับเยอะอาชนะเลือดสักได้สลับหนึ่งบ้านกี่วุฒิดอกออกเนี่ยหน้าแต่ชื่อตุกจัดต่อเพลสุคริ This is on? Yep. So you guys haven't been here in a couple of years, so I'm wearing glasses now when I'm reading. Okay? It's not that I can't see, it's just the letters are pretty small. The letters are getting smaller. Overcoming death with life. This is the lesson about today. In this lesson, we discover why Christ's resurrection is the key to our overcoming death with life. The longer we live, the closer we get to death. The ultimate destiny of every human. And with that reality comes fear. Fear of what happens on the other side. But Jesus Christ's resurrection from the dead demonstrated how death can be overcome with life for all who believe in Him. Amen. Thank you. So បងប្អូនស្ដាប់មានរបាយការណ៍របស់អ្នកធ្វើវិនិយោគ Silicon Valley បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែខ្លាំងឡើងគេក៏បានដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេជាច្រើនខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនអាយុឲ្យបានវែងដោះស្រាយបញ្ហានៃសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះគេមិនចង់ស្លាប់បើសិនជាគេមិនរស់នៅជារៀងរហូតក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់អាចតម្លើងអាយុជីវិតមនុស្សតាមរយៈការបញ្ចូលឈាមការព្យាបាលដោយសន្យាដោយពន្យាអាយុឬសូម្បីតែធ្វើឲ្យបានកកធ្វើដាក់មនុស្សនៅក្នុងកម្ដៅយ៉ាងខ្ទាបបំផុតដើម្បីទុកឲ្យបានយូរពួកគេយល់ស្របនឹងមតិរបស់តារាទូរទស្សន៍ម្នាក់ដ៏ល្បីគឺឈ្មោះលោក Larry King បងប្អូនครับខ្ញុំចូលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងបានស្ដាប់បានស្គាល់ Larry King ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានអំពើខ្វល់ខ្វាយនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយចាប់ផ្ដើមអានស្រាវជ្រាវរាល់ថ្ងៃតាមទស្សនាវដ្តីដើម្បីស្វែងរកភាពមរណៈសេចក្តីស្លាប់តែងតែមានការភ័យខ្លាចបំផុតក្នុងជីវិតហើយព្រះគម្ពីរផ្ដល់ការបញ្យល់តែមួយគត់សម្រាប់របៀបដែលមនុស្សជាតិអាចយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បានយោងទៅតាមបទគម្ពីរការស្លាប់មិនមែនជាការបញ្ឈប់នៃជីវិតទេវាគ្រាន់តែបែកឃ្លាតចេញទៅភពមួយទៀតតែប៉ុណ្ណោះ Increasingly, there are reports of Silicon Valley investors putting their sizable assets behind effort to solve the problem of death. If not living forever, at least extend the human lifespan through transfusion, life extension therapies, or even cryogenics, which is a branch of physics that relates to production and the effect of low temperatures. Many view death as a terrible thing, something to be avoided if possible. They agree with the sentiment of TV celebrity Larry King, who is preoccupied with death and begins each day reading obituary in the newspaper. See, death has always been one of life's greatest fear, and the Bible offers the only explanation to how humanity can overcome death. According to Scripture,
Death is not the cessation of life. Cessation of life. It is a separation. Thank you. មនុស្សយើងខ្លាចអ្វីដែលយើងមិនយល់ឬមិនអាចទៅយល់បានសាសនាក្នុងពិភពលោកទាំងអស់មានទស្សនៈអំពីសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ផ្ដល់ការបញ្យល់ដោយព្រះគ្រីស្ទដូចជាពួកគ្រីស្ទបរិស័ទបានទេពីការរស់នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទបានយាងចេញពីភ្នូររបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃទី3ទស្សនវិស័យរបស់មនុស្សលើសេចក្តីស្លាប់បានផ្លាស់ប្ដូរហើយគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានចែងថាការសគត់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាការរស់ឡើងវិញទៅកាន់ជីវិតថ្មីគឺជាផលដំបូងក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនដែលនឹងមកមានន័យថាអ្នកដើរតាមទ្រង់ក៏នឹងរស់ឡើងវិញដែរការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានយកត្រនិចនៃសេចក្តីស្លាប់ចេញហើយ We fear what we don't understand or can't explain. See, world religion all have the perspective on death, but none offer the kind of explanation that Christianity offers, resurrection. When Christ came out of the tomb on the third day, humanity's perspective on death changed. And the New Testament says Christ's death and resurrection to new life is the first of many to come, meaning his followers too will be resurrected. The resurrection of Christ took the sting out of death. That's 1 Corinthians 15, 54, 7. យើងនឹងអានខនេះជូនបងប្អូនខ្ញុំអានជាភាសាខ្មែរហើយសុភ័ក្រគាត់នឹងអានជាភាសាអង់គ្លេសការរូបកាយពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីបញ្ចេះពុករលួយហើយរូបកាយដែលតែងតែស្លាប់នេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីបញ្ចេះស្លាប់វិញនោះទើបនឹងបានសម្រេចតាមពាក្យដែលចែងទុកមកថាសេចក្តីជ័យជំនះបានលេបសេចក្តីស្លាប់បាត់ហើយត្រនិចសេចក្តីស្លាប់អើយត្រនិចឯងនៅឯណាសេចក្តីស្លាប់អើយជ័យជំនះរបស់ឯងនៅឯណារីឯត្រនិចនៃសេចក្តីស្លាប់គឺជាអំពើបាបហើយអំណាចរបស់បាបគឺជាក្រឹតវិន័យតែប្រគុណដល់ព្រះអង្គពីព្រោះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានជ័យជំនះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើង So when this corruptible has put on incorruption and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Amen. ការស្លាប់ខាងរូបកាយគឺជាការបំបែកព្រលឹងរបស់យើងចេញពីរូបកាយរបស់យើងសូមស្ដាប់បងប្អូនក្នុងយ៉ាកុបចំពោះ 2:26 ចែងថារូបកាយដែលគ្មានវិញ្ញាណនោះស្លាប់ហើយនៅក្នុងទំនុកបង្កើង 146 ក៏ចែងដែរថាគ្មាននរណាមួយរួចផុតពីការពិតនេះឡើយសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកក៏ដោយកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងអ្នកធំឬនឹងពូជពងនៃមនុស្សជាតិណាឡើយគេនឹងជួយខ្លួនឯងមិនបានទេគេផុតដង្ហើមទៅហើយត្រឡប់ទៅជាដីវិញនៅថ្ងៃនោះឯងអស់ទាំងគំនិតរបស់គេនឹងសូន្យបាត់ទៅនៅក្នុងខ 3 និងខ 4 No, physical death is a separation of our souls from our bodies, as James 2:26 says. The body without the spirit is dead. And Psalms 146 also says no one is exempt from this reality, not even princes and world rulers. Do you put your trust in princes, nor in a son of man, in whom there is no help? His spirits depart, he returns to the earth. In that very day, his plan perishes. Verse 3 and 4. មនុស្សជាច្រើនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ខាងរូបកាយប៉ុន្តែមានសេចក្តីស្លាប់មួយទៀតគឺសេចក្តីស្លាប់ខាងវិញ្ញាណនៅពេលដែលយើងបែកចេញពីព្រះដែលបានបង្កើតយើងព្រះទ្រង់ជាព្រះដ៏ល្អឥតខ្ចោះគឺបរិសុទ្ធហើយគ្មានបាបសោះគ្មានអ្វីដែលមិនបរិសុទ្ធឬកំហុសណាមួយអាចនៅក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់បានឡើយតាមរយៈអំពើបាបរបស់លោកអាដាមនិងយាយអេវ៉ាសេចក្តីស្លាប់
បានចូលមកក្នុងពិភពលោកហើយយើងបានរៀន Sunday School ព្រឹកនេះហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកគេនឹងស្លាប់ក្នុងលោកបាត់ចំពោះ2ខ17បាត់នៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានបើគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេនោះអ្នកជាមនុស្សស្លាប់គឺបានស្លាប់ខាងវិញ្ញាណហើយជាចុងក្រោយដោយមានការទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីស្លាប់ជាសកលនឹងមិនអាចជៀសរួចទេយើងត្រូវដឹងថានឹងមានថ្ងៃមួយដែលអំពើបាបនឹងការមិនស្ដាប់បង្គាប់នឹងនាំឲ្យព្រលឹងរបស់យើងត្រូវបានដកចេញពីរូបកាយរបស់យើងហើយយើងនឹងមានលក្ខខណ្ឌដ៏អស្ចារ្យចុងក្រោយដែលត្រូវបានគេហៅថាសេចក្តីស្លាប់ទី2 Now, some people fear physical death, but there is another death. Spiritual death is when we are separated from the God who made us. God, being perfect, is holy and sinless. Nothing impure or flawed can dwell in his presence. Through Adam and Eve's sin, death entered the world, and they were told they would surely die. That's Genesis 2:17. Without relationship with God through Jesus Christ, you are dead, spiritually dead. And finally, with the recognition that death is universal and unavoidable, we need to realize that there will come a day when sin and disobedience will result in our soul being removed from our body, and we will have the final eternal condition that is called the second death. បើគ្មានការអន្តរាគមន៍ពីព្រះអង្គម្ចាស់ទេគំនិតនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងคล้ายទៅជាការរំពឹងទុកដល់អាក្រក់បំផុតប៉ុន្តែតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមានការតស៊ូវីរភាពឬស្វិតស្វាញសម្រាប់ការប្រោះលោះរបស់យើងដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទាល់បានคล้ายជាមនុស្សដើម្បីសគត់ហើយរស់ឡើងវិញជំនួសយើងនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ព្រះចំពោះសេចក្តីស្លាប់សម្រាប់យើងអាមែនគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់សគត់នឹងអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់អ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលនេះមិនត្រឹមតែបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមដែលផ្ដល់មកឲ្យនោះទេប៉ុន្តែនឹងឃើញថាខ្លួនគេត្រូវពន្យល់ពីរបៀបដែលមិនគួរឲ្យជឿផុសតាងនៃប្រវត្តិសាស្ត្របានដែរមានតិចតួចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានបដិសេធថាគ្មានបុរសឈ្មោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់បដិសេធការសគត់របស់ទ្រង់បានទេតែផុសតាងនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ក៏គួរឲ្យទាក់ទាញដល់យើងផងដែរហើយនឹងមានភាពច្បាស់លាស់នៃការរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលបានទទួលយកនោះនឹងឈ្នះការសង្ស័យហើយនឹងបណ្ដេញចេញអស់នៅភាពភ័យខ្លាចពីយើង Without the intervention of God, the idea of death would be a bleak prospect. But through Jesus Christ, we have the epic struggle for our redemption, where God himself became human to die and rise again on our behalf. This is God's answer to death. It is Jesus and the power of his resurrection. Those who don't acknowledge this message not only forfeit the hope it offers, but also find themselves having to explain away the incredible array of historical evidence. Few historians deny the existence of a man named Jesus Christ, and no one denies his death. But the evidence for his resurrection is also compelling, and his truthfulness, when accepted, overcomes doubt and drives out fear. Thank you. ការមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញគឺជាការសន្យាដ៏មានប្រពោប៉ុន្តែវាមិនលុបបំបាត់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការស្លាប់ដោយខ្លួនឯងនោះទេយើងត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជាសេចក្តីស្លាប់ខាងរូបកាយដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវស្លាប់មុនព្រះអង្គលើកឡើងទៅខាងសួគ៌ការសគត់របស់ទ្រង់ជាសាធារណៈសង្កេតឃើញដោយមនុស្សជាច្រើនដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើភ្នំកាល់វ៉ារីដំណើររឿងរបស់ដំណឹងល្អអំពីការបញ្ចុះសពរបស់ទ្រង់ដែលបានចាក់ប្រេងញៀបរុំដោយសម្ពុតស្នប់រួចដាក់ផ្ដេកក្នុងស្នូល
គ្មានការបកស្រាយអ្វីផ្សេងក្រៅពីតែថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់ដោយរូបកាយពិតប្រាកដនោះទេការសគត់របស់ទ្រង់តែត្រូវចំណាយពេលប្រហែល6ម៉ោងមានសាក្សីរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើពីបន្តទាហានរ៉ូម៉ាំងដែលបានដឹងពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលពួកគេបានឃើញហេតុនោះបានបញ្ជាក់រឿងនេះដោយពិនិត្យមើលសាកសពរឹងស្ដោករបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងមន្ត្រីជនជាតិយូដាមិនអាចទ្រាំទ្របាននឹងជនរងគ្រោះដែលត្រូវយកទៅឆ្កាងលើឈើឆ្កាងនៅថ្ងៃសាបាត់ដូច្នេះទាហានរ៉ូម៉ាំងបានបំបាក់ជើងជនរងគ្រោះដើម្បីពន្លឿនការស្លាប់របស់ពួកគេមុនថ្ងៃសាបាតនោះពេលជើងរបស់គេបាក់ធ្វើឲ្យគេឆាប់ស្លាប់គឺគេបានព្រោះមិនអាចប្រើជើងរបស់គេរុញខ្លួនឡើងដើម្បីដកដង្ហើមបានប៉ុន្តែពេលពួកគេមកដល់ពួកទាហានគេមកដល់ព្រះយេស៊ូវពួកគេមិនបានបំបាក់ជើងទ្រង់ទេគឺគេបានឃើញទ្រង់បានសគត់ហើយប៉ុន្តែទាហានម្នាក់បានចាក់ចំហៀងរបស់ទ្រង់ដោយលំពែងហើយឈាមនិងទឹកបានហូរចេញមកសេចក្តីសន្និដ្ឋានព្រះយេស៊ូវបានសគត់ពិតដូច្នេះយើងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគេយកជីវិតរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គត្រូវអនុញ្ញាតព្រះអង្គផ្ទាល់បានអនុញ្ញាតឲ្យគេយកជីវិតរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើង The resurrection is a blessed promise, but it doesn't eliminate the event of death itself. We must be clear. Jesus died a physical death, as we will all who departs before the rapture. His death was public, observed by many who had gathered on Calvary. The gospel account of his burial, anointed, wrapped in grave clothes, offer no other interpretation than the fact that Jesus died physically. His death, which took about 6 hours, was witnessed by thousands. The Roman soldiers who knew death when they saw it confirmed this by inspecting his stiffening corpse on the cross. Jewish officials could not tolerate crucifixion victim hanging on the cross on the Sabbath, so the Roman soldier broke the legs of the victim to hasten their death. Once the legs were broken, they died more quickly because they could no longer use their legs to push themselves up to breathe. But when they came to Jesus, they didn't break his legs. They plainly saw he was already dead. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and blood and serum came out. The conclusion, Jesus was dead. Therefore, he was allowed to be taken down. Before resurrection, there must be a death. ខ្ញុំអានជូនព្រះគម្ពីរជូនបងប្អូននៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក19ដែលយើងបានរៀនជាមួយ Pastor Randy ច្រើនលើកច្រើនសារហើយយ៉ូហាន19:31-35ពួកសាសយូដាក៏សូមលោកពីឡាតឲ្យបានបំបាក់ជើងពួកជាប់ឆ្កាងហើយយកចេញទៅដើម្បីកុំឲ្យខ្មោចនៅជាប់លើជើងឆ្កាងក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកពីព្រោះជាថ្ងៃរៀបចំហើយហើយថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះគឺជាថ្ងៃបុណ្យធំដូច្នេះពួកទាហានក៏មកបំបាក់ជើងអ្នកមួយរួចអ្នកមួយទៀតដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់តែការមកដល់ព្រះយេស៊ូវក៏ឃើញថាទ្រង់សគត់ផុតហើយបានជាគេមិនបំបាក់ត្របាតទ្រង់ទេប៉ុន្តែទាហានម្នាក់យកលំពែងចាក់ត្រង់ចំហៀងទ្រង់នោះក៏ចេញឈាមហើយនឹងទឹកមកអ្នកដែលឃើញបានធ្វើបន្តហើយសេចក្តីបន្តរបស់អ្នកនោះក៏ពិតប្រាកដអ្នកនោះដឹងថាខ្លួននិយាយត្រូវដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿត្បិតការទាំងនោះបានកើតមកដើម្បីឲ្យបទគម្ពីរបានសម្រេចដែលថាគ្មានឆ្អឹងត្រង់ណាមួយត្រូវបាក់ឡើយមុនពេលសេចក្តីស្លាប់មុនការរស់ឡើងវិញត្រូវតែមានសេចក្តីស្លាប់ I have John 19:31-36. Yes. So it's on mine. Yeah. Therefore, because it was the preparation day, that the body should not remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high day. The Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Then the soldiers came and broke the legs of the first and of the others who was crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. And he who has seen
And he who has seen has testified, and his testimony is true, and he knows that he was telling the truth, so that you may believe. For these things were done, that the scripture should be fulfilled, that none of his bones shall be broken. សូមឲ្យយើងមើលចំណុចខ្លះៗដែលយើងត្រូវដឹងទី1ភាពពិតនៃជីវិតដែលយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ 1. The reality of life overcomes death. ក្នុងដំណឹងល្អបានប្រាប់យើងអំពីអ្នកដំបូងដែលរកឃើញភ្នូរទៅទេតើពួកគេបានឃើញនឹងជួបប្រទះអ្វីខ្លះពួកគេបញ្យល់ពីការពិតអំពីប្រោះព្រះយេស៊ូវឲ្យរស់ឡើងវិញដូចតទៅ The gospel tells us about those who were the first to discover the empty tomb. What did they see and experience? They explained the truth about Jesus' resurrection. ក A ពលទាហាន A. The soldiers. នៅក្នុងម៉ាថាយចំពោះ27ខ63ដល់66យើងអត់អានទេហើយខ្ញុំជឿថាបង